салом бинандагони гиромӣ, корбарони саҳифаи Озоди видео, умедворам хубу хуш ҳастед ва ман Абдулло Ашруф ҳастам. Дар чанд дақиқаи дигар тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро ки то ин лаҳзаҳо дастрасӣ мо шуд бароятон тақдим мекунам. имрӯз чоршанбе 10 феврал аст ва соат ба вақти шаҳри Прагарасо 10 ва бо вақти душанбе 14 мебошад. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон аз болоравии сатҳи оби рудхонаҳо ва эҳтимоли фаромадани тарма дар рӯзҳои оянда ҳушдор додааст. кумита бо такя ба маълумоти оҷонсии обу ҳавошиносӣ мегӯяд, рӯзҳои наздик бар асари гармии ҳаво, баланд шудани сатҳи об дар рудхонаҳое ки аз доманакоҳои водии Ҳисор ҷорӣ мешаванд, инчунин дар дарёи Хингоб пешбинӣ мешавад. хатари лағжиши тарма дар ноҳияҳои кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, нишебиҳои ҷануби водии Ҳисор ва қисмати ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вуҷуд дорад. бинобар ин аз сокинон хоста шудааст ки хеле эҳтиёткор бошанд, чорвочарониҳоро дар доманакоҳо маҳдуд намоянд, кӯдаконро ҳезумчинӣ ва ба ҷамъоварии гулҳои аввали баҳорӣ нафиристанд. ва бинандаи арҷманд, ҳоло хабаре дорем ки шумо нимсол инҷониб ҳар рӯз аз мо тақрибан мепурсед дар ин бора. русия ба Тоҷикистон пешниҳод кардааст ки барои боз шудани роҳи шаҳрвандонаш барои вуруд ба ин кишвар ба апликатсия ва ё замимаи вежаи сафар бидуни COVID-19 бипайвандад. дар ин бора торнамои расмии ҳукумати Русия хабар медиҳад. ба иттилои ин торнамо дар ҷаласаи 17-уми комиссияи байниҳукуматӣ оиди ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни Тоҷикистон ва Русия ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки кормандони хадамоти федералӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон барои санҷидани вазъи эпидемиологӣ ба Тоҷикистон сафар кунанд. ин мувофиқа дар ҳоле сурат мегирад ки мақомоти расмӣ дар Тоҷикистон иддао доранд ки чанд шабонарӯзи ахир дар кишвар ягон ҳолати ба коронавирус гирифтор шудани шаҳрвандон ба қайд гирифта нашудааст. дар ҷараёни ҷаласаи ҳукумати миёни Тоҷикистон ва Русия ап ва ё замимаи вежаи телефони мобилӣ бо номи сафар бидуни COVID-19 ба ҷониби Тоҷикистон муаррифӣ шудааст. торномаи расмии ҳукумати Русия таъкид мекунад ки ба ҷониби Тоҷикистон пешниҳод шуд ба нармафзори мазкур бипайвандад, то ки имконияти вуруди шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия фароҳам шавад. бинандагони азиз, тавре дар навиди бомдодӣ бароятон иттилоъ дода будем. ҷаласаи 17-уми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни Тоҷикистон ва Русия рӯзҳои 8 ва 9 феврал дар шаҳри Москав баргузор шуд ва ба анҷом расид. вазорати корҳои хориҷияи Тоҷикистон шоми сешанбе хабар дод ки ҳайатҳо бо раҳбарии нахуствазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва муовини раиси ҳукумати Русия Алексей Аверчук ба густариши робитаҳои иқтисодӣ ва саноатии ду кишвар мувофиқа ҳосил карданд. аз ҷумла мувофиқа ҳосил шудааст ки Тоҷикистон интиқоли маҳсулоти баландсифати кишоварзӣ ба Русияро афзоиш медиҳад. дар изҳороти мақомоти Тоҷикистон гуфта намешавад ки оё муҳлати аз саргирии парвозҳои ҳавопаймоии доимӣ ва ҳаракати доимии қаторҳо миёни Тоҷикистон ва Русия кай дубора оғоз мешавад. ин дар ҳолест ки масъалаи парвозҳои бемонеаи шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия дар давраи маҳдудиятҳои пандемияи коронавирус хеле доғ шудааст. парвозҳои чартерии роҳандозишуда миёни ду кишвар якҷониба буда, шаҳрвандони Тоҷикистон бо сабаби маҳдудиятҳои ҷоришуда ҳамоно наметавонанд ба Русия парвоз кунанд. мавзӯи дигари баррасишуда дар Москав низ ба бахши муҳоҷирати корӣ рабт доштааст. аз ҷумла Тоҷикистон дархост кардааст ки шаҳрвандони кишвар дар Русия ки ба ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷузъӣ даст заданд, ҳаққи дубора ворид шудан ба ин кишварро пайдо кунанд. ҷониби Тоҷикистон дархост кардааст ки масъалаи мақоми ҳуқуқии аъзои оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва донишҷӯён аз Тоҷикистон ки зимни иқомат дар Русия дар ҳолати номуайянӣ қарор мегиранд ҳал шавад. бинандаи арҷманд, тафсилоти ин хабарро ҳамчунон метавонед дар сомонаи радиои Озодӣ www.ozodi.org ҳам мутолиа кунед. сенати иёлоти муттаҳидаи амрико бори дуввум ба тарафдорӣ аз импичмент ва ё барканор шудани собиқ президенти ин кишвар Доналд Трамп овоз дод, вале ба назар мерасад ки барои муҷрим шинохтани Трамп овози кофӣ ба даст нахоҳад омад. дар овоздиҳии рӯзи 9 феврал 56 сенатор ба тарафдорӣ аз муҳокима ва 44 нафар бар зидди он овоз доданд. ҳамин тариқ имрӯз 10 феврал импичменти Доналд Трамп оғоз меёбад. ӯ бо ташвиқи юриш эътирозгарон ба бинои Конгресси иёлоти муттаҳидаи амрико дар таърихи 6 январ муттаҳам мешавад.
6 آواز جمهوری خواهان همراه با 50 آواز سناتوران دموکرات برای آغاز محاکمه کافی است، ولی برای محکوم نمودن سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا آواز کمش 67 سناتور ضرور می باشد. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ محاکمه را در آسایشگاه مر-ا-لاگوی ایالت فلوریدا تماشا می‌کند. تفصیلات ایمپیچمنتی دوباره دونالد ترامپ را در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org می‌توانید مطالعه کنید. و بیننده ارجمند، حالا خبری داریم که تازه به دست ما رسید. همکارانمون از نشست خبری کمیته تلویزیون و رادیو بازگشتند. نوریدین سعید رئیس این کمیته در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا شبکه‌های تلویزیونی کشور سلسله فیلم‌های ساخت ترکی را نمایش نمی‌دهند گفت که شخصاً مخالف نمایش این فیلم‌ها است. و افزود در زمان معاصر در شرایط جهانشوی ابرقدرت‌ها با هر راه فرهنگ خود را، طرز حیات خود را، حوادث تاریخی خود را که به منفیت فرهنگ و تمدن آنها است به خلق‌های میده اکسپانسیا می‌کنند. به اعتقاد نوریدین سعید شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان باید فیلم‌های ساخت خودی را بیشتر نمایش دهند تا خود آگاهی ساکنان از فرهنگ و تمدن و تاریخ افزایش یابد. نوریدین سعید رئیس کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان خبر داد که در آستانه جشن نوروز امسال شبکه نوی تلویزیونی علم و طبیعت فعال خواهد شد. برای این شبکه تلویزیونی از بودجه کشور مبلغ اختصاص داده شده است. بینای کاری نیز آماده است. از شرکت‌های خارجی برای این شبکه تجهیزات ضروری نیز خریداری و نصب شده است، گفت وزیر. در همین حال نوریدین سعید از اعلان رقمی دقیق مبلغ‌های جدا شده برای تأسیس این تلویزیون خودداری ورزید. نوریدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان میگوید که 80% بایگانی شبکه‌های تلویزیونی این حال رقمی شده است و این کار ادامه خواهد یافت. سلیمان زیازاده وزیر کشاورزی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خبر داد که سال گذشته کشاورزان تاجیک 1,020,000 تن کارتوشکا استحصال کردند، اما به گفته وزیر نه همه از این مقدار کارتوشکا وارد بازار می شود، زیرا تا 1% این مقدار کارتوشکا برای تخمی حاصلی سال نو استفاده می شود. به گفته وزیر در سال جاری انتظار می رود 1,400,000 تن کارتوشکا حاصل به دست آید. ما امید داریم که در سالهای بعدی ما به کشورهای منطقه همساله تا 300,000 تن کارتوشکا صادرات کنیم، گفت وزیر. در سالهای گذشته در بخش کارتوشکا پروری مشکل اضافه نویسی در تاجیکستان زیاد بود. امسال به گفته وزیر قرار گذاشتند که مسئولان وزارت از روی کشت کارتوشکا زمین‌های کشته شده را شخصا نظارت می‌کنند. و افزود که تا سال گذشته طبق مقررات حکومت معیار استعمال کارتوشکا به هر یک ساکن کشور 70 کیلوگرم در یک سال معین شده بود. در نیمه سال گذشته حکومت تاجیکستان معیار استحصال کارتوشکا را به هر یک تاجیک تا 90 کیلوگرم بالا برده است. در ادامه این نشست وزیر کشاورزی سبب‌های بالاروی نرخ تخم را نیز شرح داده، گفت آن به وارداتی بودن خوراک مرغ از خارج وابسته است. زیازاده وزیر کشاورزی گفت در تاجیکستان 181 کارخانه پرورش پرنده و استحصال تخم عمل می‌کند، اما با این وجود در یک سال گذشته قیمت تخم مرغ از 30 تا 35% گران شده است. اگر در ماه ینوری سال 2020 یک قوطی تخم مرغ 22-24 سامانی ارزش داشته باشد، حالا 34-36 سامانی فروخته می شود. به گفته زیازاده سال گذشته در کشور 983 میلیون دانه تخم مرغ تولید شده است، در حالی که برای پوره قانع کردن نیازمندی اهالی تاجیکستان 1.1 میلیارد دانه تخم ضرور بوده است. وزیر کشاورزی افزود آنها نقشه دارند در برابر آنکه اهالی تاجیکستان را با این محصولات پوره تامین کنند، همچنان صادرات آن را نیز به خارج براه مانند. با این هدف تنها در ولایت ختلان به گفته او بنیادی 11 کارخانه نوی پرنده پروری در نظر است. بالاروی نرخ تخم و دیگر محصولات خوراکواری در بازارهای تاجیکستان ماه دکمبر سال 2020 در مجلس نمایندگان نیز بررسی شده بود. آن زمان نیز خدمات ضد انحصاری این تمایل را به عامل‌های بیرونی ربط داد و ناراضگی برخی وکیلان را به میان آورد. در تاجیکستان شماره نفقه خوران در یک سال اخیر 18,000 نفر بیشتر شده است.
دلمراد دولتزاده رئیس آژانسی نفقه و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 9 فوریه در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت شماره عمومی نفقه‌گیران در جمهوری تا 1 ینوری سال روان 729385 نفر را تشکیل می‌دهد که نسبت به همین دوره سال گذشته 18000 نفر و یا 2.6% بیشتر بوده است. او افزود سال روان به خاطر پیشگیری از تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس به وضع نیک و احوالی قشر آسیب‌پذیر در کشور به افراد نادار، معیوبان، یتیمان کل کمک یک دفعه‌ای در حجم 400 سامانی یعنی حدود $40 آمریکایی داده شد. آژانسی از خزینه‌های خود برای این مقصد 107 میلیون سامانی خرج کرده است. کارشناسان اندازه نفقه و کمک‌های اجتماعی دولت را برای قشر نادار در شرایط پاندمی ناچیز می‌دانند. وزارت مدافع قزاقستان لایحه قرار را درباره رسانیدن کمک‌های حربی تکنیکی به تاجیکستان تهیه کرده است. در این باره رسانه‌های قزاقستان خبر می‌دهند. به قول منبع قزاقستان تصمیم گرفته است به قوه‌های مسلح تاجیکستان مقدار زیادی تیرها را تقدیم کند. کمک حربی توسط راه آهن به تاجیکستان رسانیده می شود. هم قرقیزستان و هم تاجیکستان نمی توانند تکنیک نظامی از جمهوری قزاقستان گرفته شده را به کشوری سوم فروشند. در یاقوتستان روسیه 33 نمود فعالیت برای مهاجران کاری منع کرده شد. این محدودیت به شهروندان خارجی دخل دارد که با پتنت کار میکنند. روی خط فعالیت ها را حکومت یاقوتستان تصدیق کرده است. بر پایه آن مهاجران تا آخر سال جاری از جمله در بخش سودا، مسافربری و بارکشانی، تندرستی و معارف، مهمانخانه ها، کشاورزی و تجارت یک لخت و چکنه کار کردن نمیتوانند. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر سرخط خبرها همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است $1 آمریکایی 11 سامانی و 30 درم، 1 یورو 13 سامانی و 68 درم و 1000 روبل روسی 152 سامانی ارزش دارد. قرب خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قرب رسمی از 1 تا 3 سامانی میتواند فرق کند. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر سرخط خبرها. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک نشر میشود و ثبتش هم را هم میتوانید آنجا ببینید.